السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، میرے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کا ایک خوبصورت شاندار بیان، دجال کو جو مسیحا سمجھتے ہیں وہ یہودی ہیں، اور یہودی اپنے مسیحا یعنی دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو مکمل سن کر کے جائیں میرے عزیز دوستو، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس کی جانکاری ہو۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میرے صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دجال کو جو مسیحا سمجھتے ہیں وہ یہودی ہیں۔ یہودی اس کے انتظار میں کتنی صدیاں گزار چکے۔ آج میں یہودیوں کا ایک کیلنڈر نکلتا ہے جس کو وہ گاڈ کیلنڈر بھی کہتے ہیں، خدائی کیلنڈر کہتے ہیں۔ اس کیلنڈر کو ابھی 5777 سال گزر رہے ہیں، یعنی تقریباً 5500 سال پرانا ایک کیلنڈر ہے۔ اس تاریخ سے آج بھی یہودی چل رہے ہیں۔ اس تاریخ کو وہ سب سے زیادہ عظمت والی تاریخ سمجھتے ہیں، جس میں 3 بار 7 آ رہا ہے، 5777 میں۔ اور اس تاریخ کی نشاندہی ان کی پرانی کتابوں نے کی تھی۔ اس اعتبار سے اب یہ بڑی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں یہودیوں کے ٹاپک پر اگر عرض کروں کئی دن چلے جائیں گے، کئی دن، کہ یہ آج پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے، سارے انسانوں کو اپنے غلامی کا طوق پہنانے کے لیے جو انہوں نے کیا ہے وہ ہماری سوچ سے بھی بہت دور ہے۔ ہمیں وقت کہاں ہے یہ سب چیزیں پڑھنے کا اور سننے کا، گیم میں مصروف کر کے جو ہمیں رکھا ہے، ہمیں آپس کے ایک دوسرے کی لڑائیوں میں جو مصروف کر رکھا ہے، سوچنے کا بھی وقت نہیں دیا جاتا۔ یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ انتظار ان قریب ان کا ختم ہونے والا ہے۔ مقدس کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں، اگرچہ وہ رد و بدل ہو گئی، لیکن جو باقیات ہیں تورات میں یا تلمود، یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، بائبل، یہ جو مقدس کتابیں جن کی ان کے نزدیک ہیں، ان کی عبارات، ان کی آیات کے مطابق دجال کے آنے کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے۔ دنیا کے 3 بڑے مذہب، جس میں عیسائی، مسلمان، یہودی، پرانے بھی مذہب، عیسائیوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے، مسلمانوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے۔ صرف یہودی اسے اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اور ان کے بڑوں نے یہ سارے پیشن گوئیاں کی ہیں کہ اس مسیحا کے آنے سے پہلے تمہیں دنیا میں کیا کیا کرنا ہے، وہی تیاریاں وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات کہ یہودی اتنا انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں، پوری دنیا میں گھسپیٹ کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارا مسیحا تمہارے سامنے آنا ہے تو پوری دنیا کو تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا ہوگا۔ ہر جگہ تمہاری حکومتیں قائم ہوں گی جس وقت وہ مسیحا تمہارا اترے گا۔ بہت ساری علامات میں نے ان کی کتابوں سے پڑھی ہیں، انجیل میرے پاس رکھی ہے۔ بہت ساری چیزیں یہودیوں کو یہ بشارتیں دی گئی ہیں کہ تمہارا مسیحا اس وقت اترے گا جب اسرائیل میں، یعنی سارے یہودی جمع ہو جائیں گے، یہ مقدس زمین پر ساری دنیا کے یہودی جمع ہو جائیں گے۔ یہ جمع ہونے کا کام 70 سال پہلے سے انہوں نے شروع کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور انہیں بشارت دی گئی ہے کہ انجیر کا درخت جب تمہارے ملک میں پھلنے پھولنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا مسیحا آنے والا ہے۔ انجیر تو سمجھتے ہوں گے آپ۔ یہ بہت ساری وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں جو عام تقریروں سے ہٹ کر کے ہیں۔ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نئے سال میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں، اور ہم یہ اب نئے سال کیا کیا گل کھلانے والا ہے اس سے الرٹ کرنا یہ میری اپنی ذمہ داری ہے۔ انجیر آپ جانتے ہیں، انجیر کے پھل کے متعلق میں نے تحقیق کیا تو تقریباً 1800 سال سے اسرائیل فلسطین کی زمین پر انجیر کا درخت اگا ہی نہیں تھا۔ 1800 سال پہلے سے، اور اب جا کر کے
فلسطین اور اسرائیل میں کثرت سے انجیر کے درخت اگنے لگے اور پھل بھی دینے لگے۔ ان کی ایک بشارت میں یہ بھی لکھا گیا ہے، انجیل میں یہ عبارت موجود ہے کہ مسیح دروازے پر کھڑا ہوگا جب تمہارے ہاں انجیر پھل دینے لگے، مسیحا تمہارے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ یہ عبارتیں پڑھ کر میں بہت شوق ہوا، کتنی اس میں سچائی ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ اس کے علاوہ یہ بھی انہیں کہا گیا تھا یہودیوں کو کہ جب تمہارے ہاں ایک گائے لال بچیا کو جنم دے اور وہ لال بچیا ایسی ہو کہ اس کو کسی نے اپنی ملکیت میں نہ رکھا ہو، اس سے کسی نے کام نہ کرایا ہو، اور وہ جوانی میں اس لال بچیا کو تم قربان کرو اور بڑی مقدس عبادت گاہ میں اس کی راکھ ڈالو، تمہارا مسیحا اتر کر آ جائے گا۔ یہ بھی کتاب میں ہے، لال بچیا، گائے کی لال بچیا، سمجھ رہے ہوں گے آپ، ایک بچڑی۔ اور ابھی ابھی کی نیوز یہ ہے کہ اسرائیل میں ایک لال بچیا پیدا ہوئی ہے اور جس کی حفاظت یہ کر رہے ہیں۔ اور کل کی نیوز میں نے یہ دیکھا، ایک عیسائی بہت بڑے سائنٹسٹ ہے اور وہ اپنی ویب سائٹ میں یہ ساری اپڈیٹس دیتے رہتا ہے۔ میں ان کی سب کی خبروں کو 100% یقین کے ساتھ نہیں بیان کر رہا ہوں، محض میں آپ کے دماغ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو آپ تسلیم کر لیں۔ لال بچیا کا پیدا ہونا یہ تو جگ ظاہر ہے، سارے لوگ جانتے ہیں اس کو، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ٹک ٹاک میں مصروف ہیں۔ باقی جن کو اسلام یا تاریخ سے دلچسپی ہے یا وہ اپڈیٹس لیتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انہیں پتا ہے کہ اسرائیل میں بھی کیا ہو رہا ہے۔ لال بچیا پیدا ہو گئی، اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ کل خبر یہ ملی کہ اس کو قربان بھی کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی بھیٹ نہیں چڑھائی گئی۔ اب تیسری بشارت یہ بھی سنیے کہ کب یہ دجال ظاہر ہوگا، کب یہ مسیحا ان کا آئے گا۔ یہ ہمارا مسیحا نہیں، دجال یہودیوں کے لیے ہو سکتا ہے مسیحا، ہمارے لیے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کی آخری علامتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عبادت خانہ تمہارا ختم کر دیا گیا ہے وہ عبادت خانہ جب تعمیر ہوگا تو تمہارا مسیحا آسمان سے اتر جائے گا۔ یہ عیسائیوں کی کتاب میں ہے، تو آسمان سے اترنے کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن دجال کے آنے کا ذکر کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ وہ آسمان سے آئے گا کہ زمین سے آئے گا۔ البتہ اتنا ہے کہ وہ ظاہر ہوگا۔ اب وہ کیا ہے عبادت خانہ جو ان کا توڑا گیا، یہ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ آج جہاں پر بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، اس کے قریب میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ در حقیقت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کام شروع کیا اور اس کی تکمیل ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا ذکر بھی فرمایا، حتیٰ کہ جنات نے اس کو تعمیر کیا ہے، مسجد اقصی۔ اسی کے ساتھ میں ایک ہیکل تھا، ایک بڑا قلعہ تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنایا تھا، یعنی اس زمانے کی وہ پارلیمنٹ تھی، اور سارے اس زمانے میں جو یہودی تھے، اہل ایمان یہودی، ان سب کی عبادت کا وہ مرکز تھا۔ یہودیوں کے لیے پہلے ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے مخصوص عبادت خانے تھے۔ یہ تو امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے، جہاں بھی زمین پاک ہے اللہ نے ہمیں عبادت کی اجازت عطا فرمائی، لیکن ان کے لیے ایسا نہیں، جو مخصوص جگہ ہے وہیں جا کر کے پڑھنا ہے۔ تو ہیکل سلیمانی اس کو کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ توجہ چاہوں گا، بہت قریب میں آ رہا ہوں آپ کے۔ یہودیوں کی پہلے سے فطرت میں خرابی رہی ہے، سرکشی رہی ہے، پہلے سے یہ قتل و غارت میں مصروف رہے، بے شمار انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا ہے، بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا قتل کرتے تھے، وہ بھی قرآن پاک میں۔ تو ان کی نافرمانیاں جب حد سے بڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسے ظالم و جابر کو مسلط کیا کہ وہ بادشاہ ان کو پوری طرح سے ایسا ڈسٹروائے کیا، وہ بابل کا تھا، عراق کا بادشاہ تھا، ختم کر دیا، یہاں تک کہ جو ہیکل سلیمانی تھی اسے توڑ پھوڑ دیا، اچھی طرح سے توڑا، توڑ کر کے تھوڑی بہت دیواریں باقی چھوڑ کر چلا گیا۔
यहूदियों का कत्लेआम हुआ। कई 100 साल गुजरे, उसके बाद ईरान का एक बादशाह जो इनका हमदर्द निकला, उसको खुसरू भी कहते हैं, ये बादशाह ने यहूदियों का टेम्पल दोबारा बना करके दिया, दोबारा बनाया। और दोबारा ये टेम्पल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो इनका होली टेम्पल है, हैकल सुलेमानी है, दोबारा इसकी तामीर किया। और फिर कई 100 साल गुजरे, फिर एक बादशाह हरक्यूलस, जिसको ये कहते हैं हिरकल आजम, इसने, ये ईसाई था, यहूदियों पर हमला किया, फिर इस टेम्पल को तोड़ दिया। और ऐसा तोड़ा कि उसकी एक ईंट भी बाकी नहीं रखी, सारी चीजें खत्म कर दी। उसमें बहुत सारी चीजें जो नायाब थीं, जैसे ताबूते सकीना जिसका जिक्र कुरान में है, एक संदूक था पिछले नबियों के पास, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी था, जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम का असा था। बहुत सारे नबियों के तबर्रुकात थे। बनी इसराइल उस संदूक को लेकर चलते थे हर जंग में, कभी भी जंग में जाना हो तो वो संदूक लेकर जाते थे, उसको ताबूते सकीना कहते हैं। उसे रख करके दुआ करते थे, अल्लाह उनको फतह अता करता था। वो ताबूत भी खत्म कर दिया गया था, वहां से गायब हो गया था हरक्यूलिस के जमाने में, सब खत्म हुआ। टेम्पल दूसरी मर्तबा डिस्ट्रॉय हुआ है, डेमोलिश कर दिया गया है। ये बात आपके दिमाग में रहे, 2 मर्तबा तामीर हुआ और 2 खत्म कर दिया गया, हैकल सुलेमानी। उसके बाद सदियां गुजर गईं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात ने दुनिया को रोशन किया। और फिर ईसाइयों का कब्जा जो बैतुल मुक़द्दस पर था, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में उनसे भी इस मुक़द्दस मस्जिद को आजाद कराया गया। और मस्जिद अक्सा मुसलमानों का उस वक्त से लेकर के एक मुक़द्दस मकाम बनकर रही। कब से? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने से आज तक। हाँ, बीच में एक मर्तबा और ईसाइयों ने उस पर गलबा किया था, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस मस्जिद अक्सा को आजाद कराया, उसके बाद से आज तक। लेकिन उसका क्या, जो टेम्पल टूटी। अब मैं करीब आपके नतीजा रिजल्ट के करीब आ रहा हूं। जिस इबादत खाने को यहूदी बहुत मुकद्दस मानते थे, हैकल सुलेमानी, ये 2 मर्तबा टूट गया है। अब सुनिए कि इनकी बशारतों में यह तक लिखा गया है, जिस वक्त तुम अपना इबादत खाना तीसरी मर्तबा तामीर करोगे, तुम्हारा मसीहा आ जाएगा। अब अखबारात उठाओ, अब इंटरनेट पर जाकर यह भी सर्च करो, 3rd टेम्पल क्या है। मैंने ये भी पढ़ा कि अभी की न्यूज है कि इजराइल में ये ऐलान किया गया है कि हम 3rd टेम्पल बनाने जा रहे हैं। 3rd टेम्पल क्या है? वही हैकल सुलेमानी जिसके लिए ये 70 साल से फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं। और कितनी सुरंगें इन्होंने खोद करके देखी हैकल सुलेमानी की बाकियात को ढूंढने के लिए। अब जल्दी मैं आ रहा हूं। यहूदियों ने अभी अपने अखबारात में यह भी ऐलान किया कि इनको ताबूत सकीना भी मिल गया है। जो ताबूत सकीना गायब था वो मिल गया, और उसके अलावा वो जगह भी मिल गई जहां पर हैकल सुलेमानी तामीर था। अब इनको ये खबर हो गई। आपको ये एग्रीमेंट भी मैं याद दिलाऊं कि आज से 70 साल पहले, सन 1948 के करीब, जब बैतुल मुक़द्दस के करीब यहूदी जाकर रहने लगे, इजराइल एक मुल्क की शक्ल में आया, तो एक एग्रीमेंट अरब मुल्कों के साथ ये पास हुआ था कि ये जहां चाहे रहें इजराइल में, लेकिन बैतुल मुक़द्दस को हाथ नहीं लगाएंगे और मुसलमानों को जाने से नहीं रोकेंगे। तो इन्होंने साइन भी किया था, और इनका ख्याल यह था कि बैतुल मुक़द्दस अलग चीज है, हमारा हैकल सुलेमानी अलग चीज है। लेकिन अब जाकर उन्हें यह खबर मिली कि टॉम्ब ऑफ रॉक जिसको कहते हैं, जो पीला गुंबद मस्जिद अक्सा का दिखता है, अब यहूदियों ने ये अपनी तहकीकात में कहा है हैकल सुलेमानी वही था जहां ये टॉम्ब ऑफ रॉक बना हुआ है। अब इनके लिए निहायत जरूरी हो गया है कि बैतुल मुक़द्दस को शहीद कर दिया जाए। टॉम्ब ऑफ रॉक जिसको कहते हैं, ये पीला गुंबद, कुब्बतुस सखरा इसका नाम है, इसको शहीद कर दिया जाए, और इसका ऐलान हो चुका। और चौथी एक और बशारत सुन लीजिए, जहां पर मस्जिद अक्सा कायम है, ये यरूशलेम है। मैं इन तमाम बातों को जो पेश कर रहा हूं,
कानूनी एतबार से बहुत सारे लोग समझते हैं इन पेचीदगियों को, जिसने भी यहूदियों के मुतालिक बात की है उसका कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। मैं बार बार इसका एतराफ करता हूं, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, इसकी परवाह जरूर है कि मैं उम्मत मुस्तफा को उनकी अमानतें सुपुर्द करके जाऊं। कितमान इल्म हराम है। चौथी एक और बशारत इनके मुतालिक ये आई है कि कब आएगा इनका मसीह दज्जाल। ये भी कहा गया है कि यरूशलेम में जब तुम्हारी हुकूमत का सेंटर होगा तब तुम्हारा मसीह उतर कर आ जाएगा, तुम्हारा मसीहा आ जाएगा। अब तक इजराइल का कैपिटल सिटी यरूशलेम नहीं था, आज तक नहीं था। और आपको अभी पिछले साल पता चला होगा, अमेरिका के सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया कि मैं अमेरिकन एम्बेसी यरूशलेम मुंतकिल कर रहा हूं। जो इजराइल में उसकी एम्बेसी थी, जाहिर सी बात है एम्बेसी वहां होती है जहां मुल्क की कैपिटल सिटी होती है, राजधानी। दिल्ली में सारे मुल्कों की एम्बेसियां मौजूद हैं, सिफारत खाने दिल्ली में होते हैं। इसी तरह से इजराइल के अंदर जितने भी मुल्कों की एम्बेसियां हैं वो तिल अवीव में थी, तिल अवीव। लेकिन अब उसे मुंतकिल करके, ट्रांसफर करके यरूशलेम में लाया गया। और ये इस बात का ऐलान है कि यरूशलेम अब यहूदियों का मरकज हुकूमत बनने जा रहा है 2019 में। ये ऐलान होगा कि 2019 में यरूशलेम अब पूरे हिंदुस्तान, पूरे इजराइल का मरकज होगा, कैपिटल सिटी होगा। और ये उनकी बशारतों में लिखा गया है कि जिस वक्त यरूशलेम तुम्हारा दारुल खिलाफा बन जाए, दारुल हुकूमत बन जाए, मसीहा तुम्हारा आने वाला है। मैंने कितनी चीजें बताई। मुकद्दस किताबों के एतबार से अगर देखा जाए, वो लाल बछिया भी आ गई, थर्ड टेम्पल का डिजाइन तैयार हो चुका, इंटरनेट पर यह भी देखने को मिला। मैंने ये भी सर्च करके देखा तो आज बैतुल मुकद्दस जिस जगह पर वाक़े है उसका गूगल मैप अगर निकाला जाए तो गूगल मैप में से बैतुल मुकद्दस को हटा करके थर्ड टेम्पल की इमारत रखी गई। मुजव्वजा अभी बनी नहीं है, लेकिन उसकी इमारत पेश करके दिखाया गया पूरी दुनिया को। अब इन यहूदियों को खौफ नहीं किसी से, इसलिए कि हर अरब मुल्क के बादशाह में इन्होंने अपनी जुबान रखी है। हर अरब मुल्क का बादशाह इनका पट्टू बना हुआ है, इनका खादिम है। अब उन्हें यकीन है कि मुसलमानों की तरफ से आवाज नहीं आने वाली है, हमने सबों को खरीद लिया है। आपको ये तक खबर नहीं होगी कि तकरीबन इस्लामी ममालिक नाम से जितने आज जाने जाते हैं, हर मुसलमान बादशाह के घर में यहूदी औरतें पहुंची हुई, इनकी बीवियां यहूदियां हैं। तकरीबन मुल्कों की बात मैं बताऊं, बड़े प्लानिंग के साथ, बड़े मंसूबों के साथ। मेरे अजीजों, हालात बहुत अजीब व गरीब हैं, लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूं कि अब अगले जो आने वाले दिन हैं ये हमारे लिए बड़े चैलेंजेस के हैं और बहुत बड़े फितने के हैं। जो दज्जाल के आने की अलामतें बयान की गई थी तकरीबन वजूद में आ गई। और एक सुनिए, हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एतबार से दरियाए तबरी का जिक्र है। एक दरिया है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहता है। उस दरिया के मुतालिक ये भी फरमाया गया, जिस वक्त दरियाए तबरी सूख जाए दज्जाल जाहिर होगा। अब दरियाए तबरी के मुतालिक हमने खबर मालूम की तो सिर्फ 2.5 फीट पानी बचा हुआ है, 2.5 फीट पानी बचा हुआ है। अब ये तमाम अलामतें क्या मुसलमानों को बेदार करने के लिए काफी नहीं है? फिर भी आज हम पूरे तौर पर ऐसी गफलत की नींद सो रहे हैं जैसे हमें कुछ खबर ही नहीं है। अजीजान गिरामी वकार, कुर्बान जाओ मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरों पर। दूसरी कौमों के पास ऐसा कोई नहीं जो उन्हें आगे की बात बताया हो, सिवाय हमारे पास जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें कयामत तक की बातें ऐसे खोलकर बयान की है, ऐसे बयान की है कि जिसमें एक रत्ती बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद उन्हीं की उम्मत सबसे ज्यादा गफलत की शिकार है और पूरी दूसरी कौमें तैयारी में है, तैयारी में, तैयारी में। पूरी ईसाइयत तैयारी में है, पूरी यहूदियत तैयारी में है। और आपको मालूम, अब ये थर्ड टेम्पल बना करके रहेंगे, ये बनाएंगे, जिसके लिए अब मस्जिद अक्सा को शहीद करना पड़ेगा, बैतुल मुकद्दस को शहीद करना पड़ेगा। तो एक खौफ तो है, हुकूमतें अगर आवाज नहीं उठाएंगी तो कौम तो उठ जाएगी।
मुसलमान अभी मरे नहीं, ईमान अब भी जिंदा है। तो ये खौफ है, इसके लिए अब डायरेक्ट मस्जिद अक्सा पर हमला नहीं किया जाएगा। 2018 के अखबार और भी उठा करके देखो, इंग्लिश के, एक ईसाई ने उनको एक्सपोज किया है कि फिलिस्तीन में जलजले आए थे, यानी मस्जिद अक्सा जहां यरूशलेम में जलजला, अर्थक्वेक, जलजले आए थे। अब इसकी तहकीक जब की गई तो पता चला कि इन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए से आर्टिफिशियल जलजले लाए। हकीकत में जमीन में जलजला आया ही नहीं था। जमीन के अंदर ऐसे केमिकल और मवाद डाल करके जमीन को हिलाया गया ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो कि जमीन में जलजला आया, इसलिए मस्जिद अक्सा गिर गई, बैतुल मुक़द्दस गिर गई। ये तक प्लानिंग है और ये करके रहेंगे इन तमाम चीजों में। मेरे अजीजों, खैर ये यहूदी अपने मसीहा के लिए इतने सारे इंतजामात कर रहे हैं, अपने मसीहा के आने के लिए वो पूरी फील्ड हमवार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उनके हुक्काम, उनके जो हाखाम होते हैं, यहूदी उलमा, उन्होंने यहूदियों को इस काम पर लगाया है कि सिवाय यहूदी कौम के पूरी दुनिया की हर कौम का मजहब तब्दील होना चाहिए। जिसके लिए अमेरिका के जितने भी सदर आते रहे, उन्होंने अपनी तकरीरों में ये ऐलान किया है कि वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो तहकीक करके देख लेना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यह है कि अमेरिका के ड्रीम्स में है, उसके ख्वाबों में है कि पूरी दुनिया का एक मजहब होना चाहिए, पूरी दुनिया एक ही नेशनलिटी की होनी चाहिए, अलग अलग कौमें नहीं होनी चाहिए, अलग अलग रंग लिबास, अलग अलग नस्लें नहीं होनी चाहिए। और उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे हिंदुस्तान में सिविल कोड लाया जा रहा था। ये सब उसी का हिस्सा है। यहां आप क्या समझते हैं कि हमारे ऊपर तख्त पर बैठे हुए हैं, ये बज़ाहिर देखने में चाय वाले हैं लेकिन हैं हकीकत में यहूदियों के गुलाम। पूरी तौर पर इन्हें प्रमोट किया जाता है इजराइल से, और ये वो तमाम चीजें करने जा रहे। पूरी इंडिया को कैशलेस कर दो, ये भी बातें मैंने अभी चंद दिन पहले बताई। कैशलेस कर दो, सिर्फ इनको एटीएम पर रखो, कोई भी कैश नहीं रख सकता। जानते हैं आप क्यों? गवर्नमेंट के पास है तुम्हारे आधार की तमाम तफसीलात। आधार कार्ड सबने बनाए हैं, हमने भी बनाए हैं, हमारी आंखों के भी, हमारे हाथों के भी, सब कुछ ले लिया गया है। और फिर हमारे बैंक के सारे अकाउंट्स को आधार से जोड़ा गया है। जानते हैं आप, आपने सारा अपना माल बैंक में जमा किया है, गवर्नमेंट जिस दिन भी चाहे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकती है। आप अगर उनकी बातें नहीं मानते, आप उनके साथ नहीं चलते, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जाओ, क्या करोगे? अब तुमने तो सारा माल वहां रखा था। ये गुलाम बनाने के तरीके हैं कि हम जो कह रहे हैं वो मान लो, वरना फिर तुम भूखे मर जाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। और हदीस पाक में ये इसकी भी बशारत आई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग इंसान का गोश्त खाएंगे। पूछा गया ऐसा क्यों? कहा कहत की वजह से, भूखमरी की वजह से। सामान लेने के लिए उनके पास माल नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, एक दूसरे को काट खाएंगे। अब ये हदीस पाक में है और वो अमल लाया जा रहा है आज, और शायद अब ये अगले सालों में ये सब इंप्लीमेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक चिप निकाली गई है, गालिबन उसका नाम IRF या RIFD ऐसा कुछ नाम है, क्रिप्टो करेंसी, या एक छोटी सी चावल के दाने के बराबर एक मेमोरी कार्ड है जो हाथ में इंजेक्शन के जरिए से डाला जाता है, और उसमें सारा डिटेल्स तुम्हारा मौजूद होगा। तुम्हारे दस्तावेजात, तुम्हारे जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे अकाउंट की डिटेल्स, सब कुछ उसके अंदर, उस चिप के अंदर होगा। और जहां आप टच करेंगे किसी स्क्रीन पर तो आपका सारे डिटेल्स आ जाएंगे, और इसी के जरिए आप कुछ भी खरीद सकते हो। मॉल में, कहीं पर भी अपने अंगूठे को स्क्रीन टच करके अपनी सारी चीजें खरीद सकते हो। उस चावल के दाने के अंदर तुम्हारी पूरी तफसीलात हों।
یہ کرپٹو کرنسی آسٹریلیا کی کئی کمپنیوں میں آج امپلیمنٹ ہو چکی. یہ تمام حالات کی طرف جو آج دنیا چھل پڑی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ چند دنوں کے بعد پوری دنیا کو غلام بنایا جا رہا ہے. سارے لوگوں کو صرف وہی کرنا ہوگا جو ہمارے حاکم کہیں گے، ہمارے حکام جس انداز کی ہمیں آرڈر دیں گے وہی کرنا ہوگا. عزیزان گرامی وقار، شاعر نے بہت پہلے ہی ہمیں یہ کہا تھا، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا. جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا پھر خاک کے سائے تلے. گرامی وقار، اس دجال کے آنے کی تو تمام بشارتیں دی گئی تھی، جو تمام علامات بیان کی گئی تھی تقریباً ہو چکی، اور اب یہودی اس کے انتظار میں ہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات، جو قوم اپنے مسیحا کے انتظار میں پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر رہی ہے، یہودی، ہر ایک کا مذہب چینج کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، سالوں سے محنت کر رہے ہیں وہ، اور پوری دنیا میں ایسے ٹیکنالوجی لائے ہیں جس کی بدولت اب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کب بارش برسایا جا سکتا ہے، کب زمین سے پودے اگائے جا سکتے ہیں. ساری ٹیکنالوجی آ گئی. اب دجال کے ان کاموں پر اب شک بھی نہیں ہونے لگا کہ ہوگا ایسا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کر کے دکھا سکتا ہے. کسی آدمی کو فوراً مار دے گا، کسی کو مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھائے گا، اور نئے انداز میں بچے پیدا کر کے دکھائے گا. یہ تمام چیزیں آج ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، اس کی آنے کے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں. فیلڈ بنائی جا رہی ہے کہ دجال کے آنے کے لیے. میرے عزیزو، جس وقت دجال اترے گا تو پھر یہودی اس کی پوری فوج میں ہوں گے، پوری فوج میں ہوں گے، اور وہ قتل عام مچائے گا پوری دنیا میں. 40 دن کے اندر وہ تقریباً پوری دنیا گھوم لے گا. اور اگر مقدس کتابوں کا ذکر دیکھیں تو فرمایا کہ 7 سال دنیا میں رہے گا. دوسری کتابوں کی عبارات یہ بتاتی ہیں 7 سال رہے گا، جس میں سے 3.5 سال، آدھا جو اس کا زندگی کا وقت ہے وہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کو قتل کرنے میں گزارے گا، ختم کرنے میں گزارے گا، اور اس کے لیے ساری حکومتیں اس کا ساتھ دیں گی. اور باقی کے 3.5 سال جب امام مہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے، اور پھر وہ اس کا مقابلہ کر کے اسے ختم بھی کریں گے. یہ ہے بعد کی بات. لیکن میں ایک چیز جو کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے، جو قوم اپنے مسیحا کے آنے کے لیے کیا کیا چیزیں کر رہی ہیں. 3rd ٹیمپل بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن وہ بنانے کے سارے پروجیکٹ تیار کر لیے. اب وہ کوئن بھی انہوں نے بنا دیا، وہ بھی میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے کے لیے وہ کوئن لینا ضروری ہے، سونے کا یا چاندی کا سکہ ہے، جس پر وہ 3rd ٹیمپل کی فوٹو بھی ہے کہ وہ کوئن جس کے پاس ہوگا وہی ڈال کر کے اس کے اندر جائے گا. یہ سب تیاریاں ہیں، ساری تیاریاں ہیں، اور یہ ساری تیاریاں اپنے ایک مسیحا کے آنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں. تف ہے ہماری زندگی پر کہ ہم اپنے نبی کو ان سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی ملاقات کے لیے کوئی ایک بندہ بھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. کیا ہم میں سے کسی کو یہ یقین نہیں کہ ہم اپنے آقا سے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ جس وقت وہ کرم نوازی پر آئے اپنے ہر امتی کو اپنے دیدار سے مشرف کر سکتے ہیں. آقا کونین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دیدار سے مشرف کریں، یہ ناممکن بات نہیں. لیکن پوری امت آج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار کے لیے کون سا عمل کرتی ہے؟ حضور کے دیدار کے لیے آپ میں سے کس کی چینجنگ ہے؟ وہ یہودی پوری دنیا میں الٹ پلٹ کر رہے اپنے ایک دجال کے آنے کے لیے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو یہ معلوم ہے کہ اگر آج میں بیٹھ کر کے رو دوں تو مدینے کے تاجدار بے قرار ہو کر میرے گھر تشریف لائے گا، اس کے باوجود ہماری پوری رات اس موبائل کے اپلیکیشن میں گزرتی ہے، گیم کھیلنے میں گزرتی ہے، دوسروں کی غیبت اور کٹوں پر بیٹھ کر چغلیاں کرنے میں گزرتی ہے. عزیزان گرامی وقار، اب یہ جو اگلے سال آنے والے ہیں یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ کو بتا دیا. الرٹ ہونا تمہارا کام ہے، آگاہ ہونا تمہارا کام ہے. اب بھی اگر نہ سنبھلو گے تو علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. جب کہانیاں لکھی جائیں گی
تو تمہاری داستان بھی ختم کر دی جائے گی.